Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, had a long and successful reign. The empire he ruled from Prague expanded, and his subjects lived in peace and prosperity. When the emperor died, the whole empire mourned. More than 7,000 people accompanied him on his last procession. The heir to the throne of the flourishing empire was Charles's son, Wenceslas IV, whose father had prepared him for this moment all his life. But Wenceslas did not take after his father. He neglected affairs of state for more frivolous pursuits. He even failed to turn up for his own coronation as emperor, which did little to endear him to the Pope. Wenceslas the Idle did not impress the imperial nobility either. His difficulties mounted until the nobles, exasperated by the inaction of their ruler, turned for help to his half-brother, King Sigismund of Hungary. Sigismund decided on a radical solution. He kidnapped the king to force him to abdicate, then took advantage of the ensuing disorder to gain greater power for himself. He invaded Bohemia with a massive army and began pillaging the territories of the king's allies. It is here that my story begins. Так, всем привет, ребят. Продолжаем игру Kingdom of deliverance. Так. Нажмем продолжить. Один, если захочется, так. Один у меня остается не пакет, остается меч. Так, ладно. Никто не спит, здесь тут нечего. К сожалению, у меня пока что ответчик нету. Don't you start. Так, oh well, I wouldn't mind a bite to eat actually. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Veniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum super substantialem da nobis hodie. Так,
Вино. Давайте возьмем вино. Что тут еще есть? Из стола можно взять. Так, сундучок. А вот сыр есть. Сейчас сыр съедим. У меня просто проголодался. Прежде чем лечь спать, нужно поесть хорошо. А всю еду я продал. Смотрим, где наша пища. Так, давайте съесть и хлеб съедим. Так, вроде наелись. Ложимся спать. Почему в сумке есть? Можно что-нибудь почитать. К сожалению, у меня нет книжек, которые мы можем прочитать. Так, спать мы больше не можем. Но почему-то мне показывает кровать. Сейчас меня... Нам надо было подняться, да. Вот, поднялись. Так. Надо факел эти взять. Потому что очень темно, а нам ничего не видно. We should have fled to the woods. The best thing would be to join forces with Scarlet. Prepare for the worst, but don't be daunted by their numbers. Heed my commands, and all will end well. Так, нам надо поговорить с Богом. Что случилось? What's going on? I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Talmud in the night? Especially since he's lost the element of surprise after the raid on scouts. Может, это не он. Then who is it? А кто тогда? The scouts Givis sent to Scarlet to spy on Sigismund. Said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And so Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did the spy see? Not much of anything. Before they could get close enough, this huge storm started. And you were right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all manner of mercenaries. An army like that costs a fortune. Well, anyway, we'll find out when they get there, won't we? Aye, we will. Oh! Who goes there? Lucifer and all his minions! Who else, Robber? Sir Radzig, what a relief. Is his lordship there with you? Yes, sir, he is right here. What are you doing up so late, Divish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzik, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. He only got away by the skin of his teeth, though. Thank God. A brave young man. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left us storming the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. Lord be praised. We wouldn't have stood a chance against them. Would you like to spend the night in Talmber? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. Well, what will you do then? We'll march to Ratai. It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense and enough room for all of these people. If Sigismund should come,
Better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. Is that boy still with you? I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? But sir! Quiet! I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Havel of Baldic. I've seen you've grown a thick skin since your tribulation, sir. But thank you. We'll meet again when circumstances are more favorable. Farewell. Farewell, friend, and good fortune. Give my regards to Sir Hanush. I will. And good luck to you and your people, too. These are dark times. Move out! Anywhere, people! Move out! Don't be a troublemaker right there now! Men, tonight we'll have triple patrols. Sort out the watches between you as always. And if I catch anyone boozing, playing dice or slacking off, I'll personally break every bone in his body. I want you to keep a close eye on everything nearby. Sigismund will surely have sent spies, and likely men as well, to follow the Skalitz people now he knows they've fled. Keep your eyes peeled, and report everything to me at once. Understood? Так, я могу помочь. What is it you need? Что вы хотите? I could use an extra pair of eyes. Yours are keen. Will you keep watch at the battlements with my men? Is that a request or an order? I'd rather it was a request you answered yes to. Of course I'll help. I'll have to pay you back somehow after all you've done for me. Splendid. And don't worry. I'll tell the men to relieve you later. May the Lord watch over you. Так, нам надо нести дозор. Надо бублик взять. Здесь вроде бублик где есть. Замок не можем скрыть. Причем тут охрана. Ладно. Надо постоять немножко. Так. My respects to you. What do you think about the Skalitz folk? It's a hell of a thing. First, everyone is shitting themselves that Sigismund is coming, and then it turns out like this. Praise the Lord they got out of the siege. Skalitz Castle. Wandering around like a stray sheep. Must be your first watch, eh? I don't think anything much will be happening today. You can just lean against the wall and wait till morning. I'll show you what's what. I will. Thank you. Так, послоним за стеночкой. Посмотрим до утра. Посмотрим, что будет. Let's go! Let's go! Move it! Quick! Go! Go! Никого нету. See how the self-appointed king wins the love and respect of his loyal subjects.
Indeed, Robard. Sigismund of Luxembourg has a rare talent for winning people over to his cause. You may be in for a surprise. I don't think he will set his heathen dogs on us today. Greetings, Lord of Talmberg. That's the bastard who led the attack at Scallis and killed my parents. Don't be an idiot. Do you want to end up like them? I am Sir Markwart von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia, who has resolved to strike against those who disrupt concord in the land and to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus IV. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Markwart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king, and here in Talmberg divine peace reigned until your arrival. To what then do we owe the honor of your visit? Yesterday his majesty took action against the enemy of the kingdom, the Ratsik Kobila, who has been using the silver from the Skalitz mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, noble sir, where he might be at this time? As far as I know, the Sir Radzik of which you speak is the king's hetman at Skalitz. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzik is not at Talmberg. He would be a fool indeed to flee from one castle, where he has little chance of defense, to another, where he has even less. Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? Am I to inform the king then that the Ratsik Kobila is not at Talmberg and that he has your loyalty? Sir Radzik Kobila is not here, and I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there is little cause for joy. Farewell, sir. Auf Wiedersehen. My lord, you have my utmost admiration. Get on with you, Robard. Так, нужно поговорить с паном Бороком. Так, Борок. Good day to you. Какого тебе дня? Так, мне нужно попасть в Скалицу. So, Robard, I need to get to Skalitz. What would you do there, lad?
Sigismund might have left, but the place will be swamped with robber barons, brigands, deserters, and other vermin. And anyway, your lord commanded you to stay here. Я думаю, если мы сейчас даже ответим любую реплику, которая здесь у нас предложена, у нас будет провал. Потому что сейчас в Калицу идти небезопасно. И он нам скажет, сиди тут. Ну, давайте попробуем вот эту. Либо просто неважно. Never mind. Давайте неважно ответим лучше. Так. Why did Sigismund burn down Skalitz and then come here too? That's war for you, lad. Certain lords have resolved to take things into their own hands and eliminate anyone who doesn't share their view. Unfortunately, Sir Radzig is one of those. And what's more, he was sitting on a pile of silver that could help King Wenceslas's allies. What happened in Kuttenberg? Gutenberg? Well, I'm just a simple soldier, but the good Lord gave me ears, and I've heard some things from Sir Divish and from those who fled from Sigismund's pillaging. Were there many? Indeed, but it was the Kuttenberg mercenaries who came to see me, because I knew them from before. I see. Listen, lad, these are all games of the high aristocracy. In Prague, a cabal of nobles rebelled against King Wenceslas, wealthy aristocrats who took against our king for reasons of their own. There's no doubt Sigismund had his fingers in the whole affair, him and Wenceslas's cousin, Jobst. And that cabal helped him abduct the king. So then why did Sigismund attack Kuttenberg? Why do you think? Так, он занимает важное стратегическое положение, хорошо укреплен. Он боялся мятежного пьянства, добычи. Because it's a fertile place with full granaries that could feed Sigismund's troops? That's not it. King Charles, may God grant him eternal glory, built Prague into a proper royal city, while King Wenceslas took a liking to Kuttenberg. After Prague, it's the most important city in Bohemia, in the entire Holy Roman Empire. He who commands the Kuttenberg silver is king. So Kuttenberg sided with Wenceslas because he favoured it? Now you're starting to understand. When Sigismund imprisoned Wenceslas and took control of Prague, the people of Kuttenberg began to raise an army against him. So with the attack on Kuttenberg, Sigismund killed two birds with one stone. He defeated Wenceslas's most powerful allies before they could stand against him, and also gained immense wealth. Where did these Cumans come from anyway? I don't know much about them, only what the Chamberlain said, that they came to Hungary from the east and settled there. They're godless barbarians and merciless fighters. The nobles used to say the Hungarian king shouldn't enlist them, because they dishonor our rules of warfare. But when there's power and money to be had, it seems that honor isn't worth my spit. And believe me, it's always about power and money. May the Lord watch over you. I feel quite hungry. Так, нам нужно в Скалицу вернуться. Похоронить родителей. Так. Можно убрать папку уже. Что не нужно. Так. Посмотрим, куда мне надо сейчас идти. На Скалицу далеко добираться. Ну ладно. Давайте торговцу сначала подойдем, посмотрим, что нам торгует. God be with you. Can we trade? If you've got the coin. Farewell. Так, отмычку купим. 181. У нас только 164. Шумное мясо, факел, повязка, карты сокровищ. Что можно продать? Стрелы. Стрелы пока нам не нужны. Факел. Понадобится. Так. Давайте
отмычек поменьше тогда купим. Возьмем 5 тогда. 74. 69. Тогда у нас получается только 3 отмычки можно. Так. Торговать нажмем. I'd like to discuss the price. Why not? За 15 попробуем. What do you say to this? I'd almost shake on that. Almost. You're flaying me here. I'd almost shake on that. Almost. Не хочет наш чувак. I'll go for that. За 15. Продавать отмычки. В итоге пришлось чуть побольше заплатить. Ну ладно. Так. Попробуем выйти отсюда. Good health to you. I need to get out of here. And I need a feather bed with a comely wench in it. But it looks like we'll both be disappointed. Sir Divish gave orders not to open the gate, and you especially are not to be let out. Так, что ему ответить? Я не знаю, что это такое. Так, мне разрешил пан Борок. Давайте попробуем. Хотя, я думаю, вряд ли прокатит нас. Not any longer. I've vital information for Sir Radzig from Sir Divish's spies. The fate of the Skalitz people depends on it. Sir Robard ordered me to leave immediately, so let me out quickly. A likely story. Better clear off before I lose my temper. Так, давайте попробуем. Нужно похоронить родителей. My mother and father were left in Skalitz like carrion. I have to bury them. I can't leave them to the dogs. I'm sorry, my friend, but I can't. You'll have to persuade Sir Robard, or think something up so I don't end up in the shit for it. Otherwise, forget it. Alright, I'll see what I can do. Farewell. Так, чтобы выбраться отсюда, нам нужно переодеться. Незаметно, чтобы нас никто не заметил. Принялись за вояку. Так, для этого нам надо сейчас будет пробраться в оружейную и там взять шмотки. Давайте попробуем так открыть. Садимся, что нас тут не видим. Открываем дверцу. Так, щит сразу берем. Еще один щит. В принципе, если даже много сейчас вещей не берем, мы их можем продать. Так, очень легко. Давайте открываем. Не думаю, кстати, здесь сделано. Так, можем все отмычки сломать. Нужно, блин, мышкой вести, но не сразу получается, надо привыкнуть. Провалилось. Так, давайте еще раз попробуем. У меня осталось отмычки, да ну нахер. Вот это первая проблема в этой игре. Потому что замки здесь очень сложно взламывать. На хардкоре, можно сказать, будем сейчас играть. Так, давай попробуем. Стрелы так попасть. Он должен, кстати, пригодиться. Через стену мы здесь не перепрыгнем. Идем дальше.
думал, что отмычки так дорого будут стоить. А то если бы у меня вообще денег не было, что тогда делать? Здесь, наверное, другое решение какое-то есть еще. Сейчас посмотрим. В принципе, вот 2 щита. Да, мы их продадим сейчас. Не знаю, сколько выручим. Нинджа, сейчас посмотрим. Может, подкупить придется. Can we trade? If you've got the coin. God be with you. Так, сейчас попробуем. Продать. Давайте продадим. Так, проверить корзину. Торговать, ну-ка, он будет нас торговать? I'd like to discuss the price. Sure, why not? Торговать с ним, кстати, с краденными вещами опасно, поэтому 31. Oh, that's a decent price. Все-таки мы сумели продать. Передать подойдем к этому. Мне нужно выбраться здесь. Так. I need to get out of here. You here again, boy? Didn't I tell? Так, не хочет он нас выпускать. Придется мне купить все-таки отмычку. Can we trade? If you've got the coin. Yeah, well. Ну, 4 отмычки хватит мне? 72. Так, неплохо. Проверить корзину. Торговать. I'd like to discuss the price. Sure, why not? За 70 попробуем сторговаться. Aye, for that amount I can be persuaded. Вот, неплохо. 2 золотых сэкономили. Опять идем туда. Нужно открыть тот ящик. Так, для этого надо сохранить игру. Здесь, наверное, так, чтобы нас не увидел. Так, сохранили игру. Ломаем наш ящичек. Так, наводим. Вот здесь надо держать. Блять. Очень сложно здесь взломать так. Скрыли. Так, это охрана, походу, уже. Крадем. Шмотки. Есть. Убрал. Поднимаемся наверх. В принципе, можно еще поворовать. Давайте поворуем еще немножко. Уже ценные вещи такие лежат. Надо курсор мыши настраивать, чтобы, вот видите, он меньше становится, потом больше и золотой. Ловим на золотом и потом поворачиваем. Опа, отмычка сразу сломалась. Потому что замок у нас, ну-ка, какой сложный. Это тоже сложно, мы отмычку только сломаем на сложном. Так что не будем взламывать. Оставим на потом, мы еще сюда вернемся. Так, можно отсюда выходить. Нам нужно сейчас будет переодеться где-нибудь в темном местечке. Чтобы никто не увидел нас, что мы переоделись с вами. Так. Кстати, здесь заканчивается, как видите, вынос заканчивается, и постоянно он хочет пить и есть. Так что прокормить. Настоящий симулятор выживания. И кормежка у нас заканчивается рано или поздно. Так, давайте оденем шмотки. Успех. Так. 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 Так.
Все, отлично, оделись. Теперь мы настоящим воином стали, можно выходить отсюда. С чем мы только говорили еще там? Вроде все одели. Кстати, навык скрытия замков. Вот немножко такой проблематичный. То есть, если даже скрывать что-то будем, надо смотреть на уровень сложности замка. Сначала будем только легкие скрывать, потом уже посложнее пойдут замки. Так, вот мы опять пробрались куда нам не следует. И мы, кстати, опять там же вроде оказываемся. Да, опять же этот сундук. Нам надо дальше чуть-чуть побежать. Так, вот даже там деваж. Здесь очень сложный замок, мы его устроим. Потом можем выткнуть, прийти прокачать навык, в конце взломать. Здесь что внутри. А здесь охрана нужна стоит. Ну, я думаю, сейчас мы просто по кругу бегаем, да. Ничего уже больше не найдем. Держать сундук. Если ничего интересного больше нету. I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Так, у него есть хавчик, интересно? Нам нужно теперь Can we trade? торговать. If you've got the coin. Так, продать. У нас есть лук. А меча уже почему-то нету. Походу меч я куда-то сбагрил. Либо его продал. Нет, походу отдали ему. Так. Продать. Рубашку продадим. Проверить, сколько нам 4, это получается 4 золотых монеты. Так, проверим корзину. Торговать. Let's talk about the price. Aye. What do you say to this? A nice sum. Just lower your demands a little and we'll agree. I'll go for that. I need to get out of here. Then I'm afraid you're out of luck. Ah, I see. All right then. But if you breathe a word about me to anyone, may the Lord watch over you. Да, поднимай ставлю. Так, наконец-то мы выбрались. Так, теперь мне надо найти лошадь хотя бы, не знаю. Потому что пешком это очень долго, проблематично. Езжай сразу же, пойдем с карлицу. Не будем здесь долго стоять. Давайте хоть оденем лука, не знаю. Потому что без лука без стрел здесь будет тяжко. Воевать. Так. Hey, who's there? Вот деревеньки проходим. Собака разжевала. Так, это кто у нас? What are you doing here? Поговорить. Jesus Christ be praised.
Некоторые люди могут вам кое-что научить, когда нет. В игре может быть, так. I hear you're able to open locks without a key. Will you teach me how? Certainly. I'd like to practice the basics. All right, but it will cost you. Так, он нам предлагает за 60 обучить. Maybe another time. В другой раз придем, чувак. Нет, пока что это бабок. May the Lord watch over you. Кстати, только из города вышел, сразу же нашел, кто хорошо умеет взламывать замки. Потом найдем чувака, который нас чуть-чуть обучит. И может потом и у него будет учиться. Пока что все хорошо, но на нас никто не нападает. Тихо и спокойно. Надо было лошадь получить. А где ее получить, если ее нигде нету? Хотя можно было там в конюшне взять, да, лошадь и быстренько. Бежать. Ну ничего страшного, пойдем пешком. Кстати, можно начать заново. Я же сохранился недалеко, в принципе. Можно немножко отмотать. И мы уже будем на лошади, но... Да, с этой лошади. Бля. У нас эта лошадь все равно пропала. Так что особого смысла не вижу искать лошадь. Так, задание выполнено, бегите. Возвращаемся домой. Цветочки есть у нас. Маг нам понадобится. Мы его сбагрим. Выручить немножко деньжат, хотя сейчас уровень травничества немножко прокачаем. Hey, who's there? Опа. Это враг. Посмотрим, как из лука стреляем. Ну-ка. Обыскивают нас трупы. Да, стрела тут вообще кривая. Look what's come crawling out from under some rock. Jesus Christ! Чувак, не на того напал, ёпта. Можешь добивать. На, ёпта. Подняли тело, пошли. Палочку тоже. Тесак какой-то у него был. Он нам пока не нужен. Ладно, бросим тело в кусты, чтобы его никто не видел. Сейчас мы его похороним в домушке. Пока здесь отдыхай. Кто за тобой приду.
возьмем меч его. Кстати, пока что можно перекусить. Вон я видите, хавчик нашел. Морковку, хлеб. Плохо. Груши, яблоко уже стухло. Стрелы. Давайте перекусим. Так, груша. Съесть. Бублик у нас там процентный. Давайте винишко выпьем. Напьем. Я, кстати, чуть-чуть поучиться стрелять из лука. Потому что навык стрельбы у меня не прокачан, поэтому он вообще стрелу не контролирует. И вначале очень сложно стрелять из лука. Это больше, чем хардкор, я вам скажу. Так, попили водички. Заиграла какая-то песня. Эпичная такая. Рот еще валяется. Повязка, сушеные фрукты. А у тебя что есть? Сушеный гриб, хлеб. Чувака топорик был неплохо. Кстати, можно здесь на выбор качать либо топорик, либо что-нибудь другое. Кстати, мне вот интересно. Параметры зайдем, управление. Так, пробил. Давать на зелень, диалог. Если стать лось. Оружие достается, кстати, на ту же кнопку, на которую вы и доставали, то есть на единицу. Так, вот, хрен, яблоко уже стухло, не надо. Кстати, если вы едите испорченный продукт, то, к сожалению, вы отравляетесь в этой игре. Sweet Jesus. Да. It's the charcoal burner. Чуваков разбомбили нормально. Что здесь есть? Сейчас еще больше трупов будет. Не знаю, что мне с вещами делать. Обратно я уже не пойду. Хотя можно было вот так прибежать, все обобрать. Но здесь только у нас хавчик, даже монет золотых нету. Why would anyone do this? What did these poor souls ever do to them? Фрукты. Повязка. Гроши. Повязочка. Хлеб. Яблочко. Рыбку. What's going on there? Опа, чувак какой, смотрите. Answer to my prayer. Just when I wanted to vent my rage on someone. Так, блокируем. Опа. Это бить. Убиваешь удар. Оп. Вот и налокотники возьмем. Панские сапоги возьмем.
А с чем у нас было? Палки что-то где-то, вот топорик у него был. Кстати, меч вроде лучше, чем топорик. Ну, все сломано. Ладно. Налокотники. Сапоги. Заметность. Это все остальное выше у нас. То есть по синим параметрам смотрим. Живучесть, обаяние, ловкость, успех. Лучше, чем эти. Делали неплохие ботиночки такие. В принципе, берем все, что видим. Даже факел возьмем. Идем дальше. Здесь ничего нету. В принципе, можно сюда зайти. Но я думаю, вряд ли что найдем тут интересного. У меня, кстати, смотрите, уже перегруз большой есть. Открываем дверцу. Пробуем ломать замок. Так, здесь ничего у нас нету. Здесь есть что-нибудь? Здесь тоже нету. К сожалению, ничего. Зачем я сюда зашел, если она разграблена? И здесь вообще все пусто у нас. А, нет, вот капуста есть, качан. 5 качанов капусты нашел. Все. Чувачок валяется. Морковь, повязка. Повязка у нас много, но моркови тоже много. Армия семзумгрудцев ничего не пропустила. Так, где нам войти? Так, надо вот сюда попасть. Там женщина какая-то валяется, пошли подойдем. Так, если здесь подойти не можем, давайте обойдем. Потому что там есть, кстати, все испорченные сейчас. Так, факел. Выкинуть, выкинуть. Топорик испорченный выкинем. Тесак. Ближний бой. Топор у нас странный. Так, грушу выкинем. Выкинем бульбик. Пища, давайте потом пища. Лук выкинем. Выкинем морковь, выкинем. В принципе, даже испорченную морковь можно продать. Но мы этого делать не будем. Мы сейчас себе полегче сделаю.
всю тухлую продукцию выкинем, она нам не нужна. Вон сколько я накидал всякой фигни. Кому пригодится, пусть подбирает. В принципе, кто хочет побольше денег раздобыть, то вначале можно было взять коня и съездить сюда, все набрать, быстренько вернуться обратно, еще продать, а потом опять сюда вернуться. Но это бессмысленно. Так, вот наш чувак. Well, I never. The pig turns up willingly for the slaughter. I'll slaughter you. To hell with you. Давай. No curva. Ты. Пробивает она немножко атаку. Пока поучимся, потренируемся навыку защиты. Давай, блокируем атаку. Давай. Не попал. Давай еще. Так, держим. Я сейчас тебя кольну, блядь. Хуешь. Да. Сука. Да, блядь, ушел. Бьет. Разбой. Поднять тело. У него отвар из календула есть, зато плохой отвар. Так. Главная бита какая-то. Ладно, возьмем биту. Немножко повоевали. Гроши возьмем. Хлеб возьмем. В хорошем состоянии хлебушка у нас. Здесь все тухлое. Грендель возьмем. He didn't run like me. He died with a sword in his hand. О, меч неплохой, осколок. Потом заточим. Можно будет нормально повоевать. Яблочко. Так, что здесь у нас есть? Гроши. Колбаса, соль. Неплохо. В принципе, больше вроде ничего нету. Ну, сейчас я вам покажу. Один момент, который здесь есть. Нам понадобится для этого лопата. Мы сейчас с вами откопаем клад. Так, где-то. Эту лопату можно найти. Что-то я не вижу нигде лопаты. Ладно, лопаты походу мы тут не найдем, потому что это... Надо сначала поговорить
с одним алкашом. После этого уже лопату. Он нам скажет, то, что здесь закопанный клад. Только так, походу, можно будет взять. Так, ладно, берем его. In the end, you were a hero. You didn't run away. You didn't abandon me like me. Так, сейчас я вам покажу, где клад тут находится. То есть вот вы идете сюда, берете лопату и копаете вот здесь. Первый клад здесь. У вас нет лопаты, видите, можно здесь откопать. Если эту лопату найду, то откопаю. Там немножко золота есть. Потом второй клад вроде вот здесь есть. В принципе, если я не ошибаюсь. Нет, здесь нету. Просто под такими кормушками иногда бывает клад в этой игре. Так, идем дальше. Здесь у нас одни трупы. Сейчас найдем нашу бланку. Вот она. Why? Not you. It wasn't supposed to be you, Bianca. I'll find the bastards that did. Just wait a moment. I'll take care of my parents, and then I'll come back for you. I won't leave you like this. Так, нашу бланку тоже убили. Возлюбленную. Так, здесь у нас все пусто. Пойдем хранить родителей. Сейчас будет большая заставочка. Why did you do it to me, Father? Why? Why did you leave me? Forgive me. Forgive me for everything. Next time I won't run. I'll never run away again. I'll find the one who did this to you. I remember his face. I'll find him. But first, I have to find this shovel and take care of you. I remember you told me you wanted to lie beside Mother. Here. Under the linden tree. At least I can do that much for you.
have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Отбирать я не буду никого, здесь одна добрать наваляется, ничего полезного нету. Так, идем дальше. Идем к своему дому. Надо найти лопату. Закопать наших родителей. Закапать будем вот около этого дерева. Это дерево называется ива. Так. Вот в этом месте. Для начала мне нужно найти лопатку. Так, лопатка где у нас здесь есть? Здесь сундучок можно взломать. Сундучок. Золотой становится. Вот так вот здесь походу надо. Блять. Вторая попытка. Давай, 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 давай. Есть, сломали. Ух, сложно было. Так, Геркулес, ее почти пищи, гроши. Игральные кости и индижи. Игральные кости, кстати, очень хорошая вещь. Можно подбрасывать будет и обманывать. В первой части играли в игру эту. У нас ничего хорошего не получилось, мы проиграли 20 монет с вами. Смотрим на игральную кость, которая вот она, игральная кость Индрижиха. Так, по вещи почитаем. Игральная кость, которую тайно сделала Индрижих, чтобы она принесла ему удачу в любви. Поэтому он предпочитает не использовать ее для игры. Он предпочитает ее не использовать, но ее можно использовать в игре. То есть, когда будете играть, можно ей воспользоваться. Лопату я не нашел. Я сундук открыл и пошел, называется. Все, что надо. Ладно. Где она тут? Я вот не помню. Лопатка. Теперь проблематично немножко будет искать эту лопату. Но она должна быть где-то здесь. В прошлый раз я ее быстро нашел. О, нашел косу. Ну, лопата тут не стоит. Так, давайте на карте посмотрим, где именно. Может быть лопата. Лопата вообще может быть где угодно. Отлично. В принципе, я помню, где лопата, я вспомнила это место. Сейчас мы найдем, раскопаем тот клад как раз. И, кстати, не все знают то, что там есть клад. Но кто проходил игру, тот, наверное, знает. Потому что в одном городе вы встретите пьяницу, который расскажет, что он сумел спастись из города. И он вам должен был денег. Поэтому он вам предложит записку, где вам дадут клад. Который будет указано место в записке. Ну, не место, а описание будет, и по этому описанию вы сможете найти клад. Ну, можно и из этой записки, и без описания. Вот я вам покажу сейчас, где можно откопать там клад. Так, вот наша лопата. Get away, you mutt! Get away, you beast! What's going on? Bishak, what in God's name are you doing? What do you think I'm doing? Digging turnips? The beast just went for me. Isn't that the butcher's? Isn't that body the butcher's? Yeah, that's him. What's that got to do with anything?
I'd say the poor creature is standing guard over his master. You weren't trying to get to him, were you? What do you care what I'm doing here? What are you doing here? I asked what you're doing here. How about you give me an answer? If I want to confess, I'll go to the priest. Go away and leave me in peace. Do you know what happened to Teresa from the men? When I fled, the humans wanted to... They meant to violate her, and God knows what else. No, I don't know. What do I care? They probably raped her and killed her like all the others. Her misfortune. Right now, I've got to take care of myself. How did you manage to get away? How do you think? I ran. Так. Одолжи мне это лопаты. Would you lend me that spade? I have to dig a grave, and I can't find another. What's it worth to you? I see you have a fine sword. I'll gladly trade you my spade for that. How did you come by it? Сбыше, кстати, у него 9 силы, больше, чем у нас, тогда ответим на этот My вопрос. father forged it for Sir Radzik. It's my duty to deliver it to him. It's not for sale. Go right ahead and dig that grave. See how that goes. And where will you dig it anyway? Here? You're not going to lay your parents in unhallowed ground, are you? You know, you're an unbelievable piece of shit. You know how this one is? Yeah! Yeah! Don't put it on! Сила Jesus растет, Christ! а мы умнеем. На. Ты, блядь. Стеночки прижать меня хотел, да? Не получилось, сука. Подходить близко тоже нельзя, поэтому держим дистанцию. Опа, руку скрутил, блядь. Так, стенки подошли мы. Забьет, так. Ходим. Бокс. Опять с колена ударил меня. Что ты поделаешь? Давай, давай. Блочим атаку. О, нормально, почти. Опа, мне тоже пролетело неплохо, да. Давай. Уровень получили. Без оружия бой. На кулаках. Посмертный, блядь. Это тебе, сука. Давай, на. Укусил за жопу. Собака, главное, стоит, ничего не делает. Ну, прикольно, если бы она его покусала. Давай. Забиваем ногой. Получается. Давай. О, у меня получилось, кстати, его оттолкнуть. Как это я сделал? У нас просто железные кулаки. Не успеваю уклоняться.
Вот, уклонился. Так, кстати, можно качать наш ловкость, силу, атаку. Чем больше мы даем, тем лучше качается. Так что, если у вас какие-то замесы будут, можно их растягивать больше. Опа, нехорошо попали. Четко вообще попало ему. Опа. В атаку, идем в атаку. Выше новый уровень, вообще. Наш побил неплохо. Бой затянулся немножко. Блять, стой, сука. Блять, убежал. That's right. Turn tail and run, you bastard. Так, возьмем лопату. Псине подойдем. С псиной ничего нельзя сделать, к сожалению. Ладно, идем раскапывать клад наш. Кстати, можно сейчас. Так, книжка есть у нас. Так, что у нас ХП? У нас чуть-чуть. Можно поесть, кстати, что-нибудь есть. Так, давайте колбаску съедим. А водички у меня нету. Ну, ладно. Так, смотрите, вот мешок нашли. А в мешке у нас серая туника. Все возьмем. Неплохо. Неплохо. Так, ладно. Понял отсюда. Это первая была. Надо раскопать. Вот здесь вторая. Но здесь он запрятать нас не мог. Поэтому мы ее обходим стороной. На перегруз я не могу быстро бегать. Все-таки даже если у нас не получилось выручить немножко монет, здесь таких, видите, как много. Но не везде в этих местах есть клады. Так что клад здесь очень сложно будет найти. И приходится очень много бегать, смотреть местность. Ну, лучше по запискам искать. Либо карту находить с сокровищами. Иди копать, раскопать какие-то раскопки в этой игре. В принципе, игра очень реалистичная, всем советую в нее поиграть. Так, мы сейчас пошли закапывать родителей наших. Здесь у нас еще нету, женщин есть что-нибудь, повязка. Уголик. Как ни странно, здесь даже вот одни гражданские валяются. Много стрел, а военных нет даже. Можно сказать, не то что военных, а вот просто вот там меча, нормальных доспехов. Пришлось вот своровать, а пока мы вот идем, никого
и встретил. Сделали пару мертвых воинов, было бы еще прикольнее. Просто кого-то, блядь, армия такая завалила, всех гражданских перебила, а гражданских никто не стал защищать. Все спрятались в замке, блядь, потом бежали. Ну, в принципе, так и было. Но хотя 2 или 3 воина можно было бы сделать перед воротами, например. Но решили не делать. Давайте раскапывать могилу. So, let's get to it. Damn it all. How am I going to do this? Do you need some help? Is that him? Yes. Can't you see the sword? Who are you? What do you want? Zbyszek? Who do you think we are? Franciscan brothers? We're here to rob you of everything you've got. Especially that fine blade that's of no use to a peasant like you anyway. Banish the thought. It is my father's sword. You mean him? I don't think he's going to be needing it anymore. Listen here, boy. You hand over that sword, I might just let you go. If not, you're in for a family reunion you really don't want. Leave me alone. Kill him, Runt! Aye. Cut the bastard down. Давайте сразимся, все равно As you like. играем, но давайте попробуем, на что мы Could have just cost you a few teeth. У нас сейчас будут все атаки контратаковать. Я слышу. Bleed him dry! Get him! Gun. Finish the little bastard off, Run! Bleed him dry! Get him! Bring it on! Smash his head in! Ах ты, блядь. Все-таки не удалось долго подраться, он как психованный, блядь, бегал за мной. 2 тычки, даже 3 или 4 я ему успел выдать. I told you how it would end. Но это его даже не замедлило. Смотрите, у него даже нету каких-то царапин. По идее, даже убили. The chief is going to like it. Это так, кстати, по сюжету. It's new, isn't it? And now, for the maiden bloodletting. Surely your father never would have imagined it would be your blood. I believe there's a word for such moments.
The old man would certainly know. But I'm just a common killer. Did you help make it? No doubt you did. Such miserable luck. To die by the sword you helped forge. Hey, go fuckers! The games are over. Guard! Disperse this rabble! Здорово, гоу, сейчас я стрим закончу и пишусь. Так, возвращение домой. Практически ничего не видно, мы, походу, во сне и бредим. Так. Ёпты, я же меч не стал. Ай, блядь. Ах ты, блядь. Попробуем заблокировать это. Есть. Стенка. Идем дальше. Отбили атаку. Первую атаку. Где она? Я не вижу ее.
Долго же мы во сне сейчас пробуем. Где ты? Да где ты, ёпта? О, крестьянка. Где она здесь должна быть? Сейчас все развалины какие-то. А что, нам вперед надо идти, либо туда вот? Она же в этой таверне погибла. Вот, смотрите, здесь дом светится. Ну да, они сейчас светятся. Без понятия, куда идти надо. Ладно, идем дальше. Вообще ничего не вижу. Все так в тумане. По идее, вот мы сейчас у замка должны быть. Вот тропинка, мы бежим. О, что сейчас будет? Я куда-то телепортнула. Опять я оказываюсь, где я и был. Крестьянки. Поднять тело. Бросить. Я убил какую крестьянку. Что убил, не знаю. Гроши, морковь. Неплохо, кстати, стоит. Давайте возьмем. Это тоже убьем. Живучесть побольше стало. Если мы во сне можем всех убивать, ничего страшного. Денежки забрали. Вот сюда пойдем. Мне либо тут погибнуть надо было, либо хер знает. Я вот не понимаю, куда идти надо. Вот сюда, что ли? Нет. Вот таверна наша. Таверна. Смотрим, что у нас здесь есть. Здесь ничего нет. Ну, крестьянок положили. И больше ничего здесь нету. Блин, а здесь что у нас тогда? Непонятно вообще. Картинка у меня складывается. Убил всех, кто на меня нападал. Как ни странно. А больше никого тут и нету. Возвращаемся обратно. Меня опять сюда же кидает, то есть я должен прямо идти. По идее. Меня кто-то зовет, я не понимаю, куда зовут, что происходит?
Вот дом какой-то. Здесь я был, на втором этаже не был. На этаже пусто. Сколько я должен здесь колобродить, не знаю. В принципе, войск больше тут нету. Мы всех перебили. Как будто в ад, блядь, какой-то попал. И выбраться из него не могу. Белый фон, что-то началось. А, у меня выносливость закончилась. Что тут, бля, происходит? Непонятно. Ну-ка, может, надо ли кто-нибудь? Нет. Возвращаемся обратно. Здесь я слышу голоса. Либо игра не предусмотрела то, что я сейчас убью этих всех, кто на меня нападает. Либо надо было, блин, просто здесь погибнуть. А я здесь остался. Как навсегда. И как нам умереть? Я без понятия. Что меня отсюда выкинуло. Но все равно какое-то, через какое-то время они должны меня выкидывать. Они меня отсюда не выкидывают. Я какой-то голос слышу, но не вижу ее. Блин, я уже обошел все, что можно только. У нас еще немного здесь было бродим. Если у нас ничего не получится, перезапустим. Сделаем, чтобы нас убило. Убили. Все-таки здесь все закрыто. Кстати, стрим так и попал в ад.
есть, кстати, могилка. Ладно, давайте загрузимся. Эх, вот такая вот игра у нас. То есть по сюжету мы должны были там погибнуть. А мы всех убили. И игра забаговалась. То есть нас оттуда не выпускали. Должны были там погибнуть, так понимаю. Да, загрузила нас. Не там, где я ожидал. А, здесь кажется, даже здесь кажется, не там, да. Главный гость, ну-ка. Ну, не пошла игра, так сказать. Сохранение тут, вот видите, какие. Нельзя так стримить. Ну, то есть у меня там прошло уже несколько видеороликов, а игра не сохранилась. Конечно, я могу начать там перемотать, маскара тут. Давайте перемотаем просто тогда. Раз она так себя повела плохо, мы с ней так сделаем. А вот сделал связь, так. Так. Так, пробуждение, да. Ротаевской мельницы. То есть мы должны сейчас в Ротаевской мельнице проснуться. После пробуждения беги, вот у нас беги. Возвращение домой, задание началось. Пробуждение, задание началось. То есть вот пробуждение надо. После того видеоролика, где нас привезли в деревушку на повозке, мы оказываемся на мельнице, вот. Наш сейчас бред был, то, что нам снилось. Кровавый красный сон. Мы там всех перебили, по идее нас было оттуда должны были выкинуть, но нас не выкинули. Почему-то, не знаю почему. Вот, из пепла. Дополнительно активировали, несмотря на то, что в течение всей жизни практически покидали скалицы, периодически для вас подходили новости Австралии. Следующих торговцев, путешествия, происшествия в внешнем мире. В большом фестивале в честь урожая в Мерхоеде, перестройки монастыря в Сузаве, а также история о заброшенном деревне в лесах возле Талнберга. Эта деревня называется Прибыславица. Годами она лежала в руинах. Вам всегда было любопытно, они знают, не конкретно находятся, какие тайны скрывают, и почему никто, не отправившись туда, не вернулся живым. Вы намерены отправиться туда и исследовать деревню, как только ваши местные планы разберутся с разбойниками. Так, здесь все понятно. Пан Ян, мое приключение отважного пан Ян. Тачка, турнир, так, понятно. Здесь нас можно теперь турниры устраивать. Ништячную фигню. Так. В принципе, вот все мои доспехи, которые я украл, и все остальное. Итак, ладно, заканчиваю на этом стримчик свой. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.
Ставьте палец вверх, кому видос понравился. Мы оказываемся на мельнице. Hey, youngster, come here. Этот мельник нас будет обучать взламывать замки и расскажет, где продавать товар. Итак, ладно, всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал, ставим лайки. Всем пока.